بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب یا کسی قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی اور روتی رہتی ہیں۔ سیلاب کے بعد رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج آپ کا حق دے رہے ہیں، سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ ان کے گھر بھیجیں گے۔ کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے، پنجاب کے عوام کی امانت ہے، پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں۔ کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے۔ معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے اس میں۔ آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا۔ 26 دن میں سیلاب متاثرین کو امدادی کارڈ دے کر مریم نواز نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اکاڑا کے سیلاب متاثرہ 1265 افراد کو سیلاب کارڈ مل گیا ہے۔ کہا گھر، مویشی، دکان سمیت تمام نقصانات کا پورا معاوضہ سیلاب متاثرین کو دیا جائے گا۔ 26 سپتمبر کو شروع ہونے والا سروے 75% مکمل اور ATM کارڈ کے اجرا کا آغاز ہو چکا ہے۔ 27 اکتوبر تک پنجاب گھر کے سیلاب متاثرین کا سروے مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 72 مقامات پر قائم کیمپس میں مقیم سیلاب متاثرین کو ATM کارڈ دینے کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ پنجاب کے 27 اضلاع اور 72 تحصیلوں میں سیلاب متاثرین کو ATM کارڈز ملنے کا آغاز ہو گیا۔ 27 اکتوبر تک پنجاب بھر کا سیلاب متاثرین کا سروے مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے بعد تورخم بارڈر کھولنے کی تیاری، کسٹمز کا عملہ بارڈر پر پہنچ گیا۔ متعلقہ حکام کے باضابطہ آرڈر کا منتظر ہے۔ بارڈر حکام ذرائع کے مطابق اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوگا تو بارڈر کو کھول دیا جائے گا۔ NLC حکام کی جانب سے امپورٹ، ایکسپورٹ اور اسکینر دوبارہ نصب کر دیے گئے۔ بارڈر پر صفائی اور بحالی کا کام بھی جاری۔ شہزادہ فہد کی رپورٹ آپ دیکھیے۔ پاک افغان بارڈر پر حملوں اور شدید کشیدگی کے بعد بالآخر پاک افغان تورخم بارڈر کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر تورخم کھولنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ NLC حکام کی جانب سے امپورٹ، ایکسپورٹ، اسکینرز دوبارہ نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بارڈر پر صفائی اور بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بارڈر پر تعینات کسٹم اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ پاک افغان بارڈر جلد ہی آمد و رفت کے لیے کھولنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بارڈر بند ہونے سے جہاں دونوں ممالک کو تجارتی خسارے کا سامنا تھا، وہیں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے دونوں ملکوں کے عوام بھی پریشان تھے۔ ناظرین، چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، پاک افغان تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست اور قریبی ہمسایہ ملک ہیں۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ہمسایہ ملک اور ہمیشہ رہیں گے۔ جنگ بندی میں متعلقہ ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں گے۔ امید ہے کہ پاکستان افغانستان خطے میں امن و استحکام مشترکہ طور پر برقرار رکھیں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے میکانزم معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی تمام کوششوں کا اعادہ۔ سعودی عرب نے دونوں ممالک میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کو مثبت قدم قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ مثبت قدم دونوں ممالک کی سرحد پر جاری کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔
नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास के समरात, जराइम में मुलव्वस दर्जनों मुबैना मुलज़िमान डाकू सरेंडर करने को तैयार। सिंध काबीना ने रवां माह ही मुजरिमाना सरगर्मियाँ तर्क करने वाले डाकुओं के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी थी। मोहम्मद अशद कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। अशद, मजमूई तौर पर मज़ीद क्या कहा गया है और क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है इस मुताल्लिक? जी देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी ने अमन व अमान के एक इजलास में कच्चा एरिया के हवाले से पॉलिसी बनाने की हिदायत की थी, जिस पर सिंध काबीना ने सदर मुमलिकत की हिदायत पर पॉलिसी मरतब करके मंजूर की थी। मुबैना डाकू हथियार डालने और मुजरिमाना सरगर्मियों से किनारा कशी करने को तैयार है। पहले मरहले में लाड़कानो डिवीजन के कच्चा एरिया के मुबैना डाकू सरेंडर करने को तैयार हुए हैं। सरेंडर करने वाले डाकुओं में खतरनाक मुबैना डाकू भी शामिल है। जराये के मुताबिक हथियार डालने वाले डाकुओं में हुकूमत की जानिब से कुछ की स्तर की कीमत भी मुकर्रर थी। हुकूमती जराये के मुताबिक सरेंडर किए हैं जिन डाकुओं ने, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हुकूमत की जानिब से उनके सर की कीमत लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है और मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है। अशद, अब आपका बहुत शुक्रिया। बिलावल हाउस कराची में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी में मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर कराची पहुंचे। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म से होने वाली बातचीत से आगाह किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ मामलात भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहला इजलास। सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप पर पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस इजलास में इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक मामलात पर भी गौर किया गया। इसके अलावा मुतालिका हुकाम की तरफ से सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने पहले बाज़ाब्ता इजलास में ज़म अजला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम का ऐलान कर दिया। इजलास में सूबाई हुकूमत की गुड गवर्नेंस रोड मैप पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IGP, इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला ने पहले इजलास के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया। मोहम्मद सोहेल आफरीदी का कहना था कि पुलिस को किसी किस्म के फंड्स की कमी का सामना नहीं होगा। सूबे में अमन लाना और गुड गवर्नेंस अवलीन तरजीह है। सरमायाकारी को दोबारा फरोग देने की कोशिश करूंगा। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वतन वापस जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को लागू करना मजबूरी है। अवलीन तरजीह तो यह है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाए। दूसरा, जो बदअमनी की वजह से हमारा सुबह इफेक्ट हुआ है, तो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सुबह बदर हो चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको वापस लाकर यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दूँ, यहाँ पर उनको जो है फैसिलिटेशन दूँ, सिक्योरिटी दूँ और वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज लगाएं। वजीर आला का कहना था कि वफाकी हुकूमत के साथ कब बैठना है बानी PTI से मुलाकात के बाद तय करूंगा। बानी की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान पार्टी की लीडरशिप करेगी। जब भी बानी एहतजाज की कॉल देंगे फिर वापसी नहीं होगी। बानी से मुलाकात किए बगैर काबीना अराकीन को फाइनल नहीं किया जाएगा। वजीर आला कहते हैं, चाहता हूँ वफाक के साथ मामलात एहसन तरीके से चले, लेकिन वो नहीं चाहते। मुझे मेरे लीडर से मिलने दिया जाए, फिर आगे देखेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान। कहा, एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां परसों हमारी पुलिस को दी गई। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक है, इसलिए गाड़ियां वापस कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान सामने आया है और मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया है कि एक्सपायर्ड गाड़ियां उन्हें फराहम की गई। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियाँ वापस करने का फैसला किया है। सोहेल आफरीदी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रही है। सूबाई हुकूमत ने पुलिस के जवानों को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को 600 अरब दे चुकी, वो 600 अरब कहाँ लगे सब जानते हैं।